Good morning, students. আমি আজি এটা খুব important topic discuss কৰিবলৈ গৈ আছো. And the topic is LPG policy. L means liberalization, P means privatization, and G means globalization. তোমালোকে নিশ্চয় LPG policyৰ বিষয়ে শুনিছা. এই LPG নীতিৰ L মানে হৈছে liberalization, উদাৰীকৰণ, P মানে হৈছে privatization, ব্যক্তিগতকৰণ, আৰু G মানে হৈছে globalization. আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনীতিত LPG নীতিৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে আৰু আজিৰ ক্লাছত আমি LPG নীতিৰ অৰ্থ কি হয় তাৰপিছত LPG নীতিৰ আধাৰত চৰকাৰে কেনে ধৰণৰ অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰ সৃষ্টি কৰিছিল সংস্কাৰ কঢ়িয়াই আনিছিল ভাৰতীয় অৰ্থনীতিলৈ LPG নীতিৰ সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰভাৱসমূহ কি আছিল ভাৰতীয় অৰ্থনীতিত ইয়াৰ সুফলসমূহ কি ইয়াৰ কুফলসমূহ কি আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশ আৰু উন্নয়নত LPG নীতিয়ে কেনে ধৰণৰ বৰঙণি আগবঢ়াইছিল সেই গোটেই কথাবিলাক আলোচনা কৰিম today we are going to discuss the meaning of LPG policy then the steps that the government adopted as a part of the LPG policy then we shall also discuss the impacts of LPG policy on Indian economy then we shall discuss some of the limitations or drawbacks of LPG policy also so let us start the class. First of all, what are the factors that forced India to adopt the LPG policy in 1991? So let me tell you that the LPG policy was adopted in the year 1991 and there are some factors that forced Indian government to adopt this LPG policy. Now the question is what are the factors that forced Indian government to adopt the LPG policy? So first of all, in 1991, India met with an economic crisis relating to its external debt. That means external borrowing. We know that India borrows a lot of money from foreign countries and external sources. And India faced an economic crisis relating to its external debt. And the government was not able to make repayments of its borrowing from abroad. Then foreign exchange reserves, which was generally maintained to import petroleum and other important items, it dropped to levels that were not sufficient for even a fortnight. So we know that the foreign exchange reserve for foreign currency, it is required to import commodities from other countries. So in 1991, government faced a kind of economic crisis where it did not even have enough foreign exchange reserve to meet the import requirement even for a fortnight. So the crisis was further compounded by rising prices of essential goods. The price of essential goods and services it increased tremendously, and all these led to the government to introduce a new set of policy measures which changed the direction of our developmental strategies. And India approached the International Bank of Reconstruction and Development, popularly known as World Bank, and the International Monetary Fund. It is one of the most important international monetary institutions. We all know about it. India approached World Bank and IMF and received $7 billion as loan to manage the economic crisis. And for availing the loan, these international agencies expected India to liberalize and open up the economy by removing restrictions on the private sector, reduce the role of the government in many areas, and remove trade restrictions between India and other countries. So India agreed to these conditions of World Bank and IMF and announced the new economic policy NEP, which is popularly known as the LPG policy. এতিয়া আমাৰ মনত এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে LPG নীতিৰ বিষয়ে আমি যেহেতু আলোচনা কৰিছো কি কাৰকৰ কাৰণে বাৰু 1991 চনত ভাৰতবৰ্ষই LPG নীতি গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল সেই কাৰকসমূহ আমি আলোচনা কৰো 1991 চনত ভাৰতীয় অৰ্থনীতি এক ডাঙৰ দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হৈছিল আমাৰ যেটো বৈদেশিক ঋণে এনে উচ্চ সীমা অতিক্ৰম কৰিছিল যে চৰকাৰৰ পক্ষে সেই ঋণ পৰিশোধ কৰাটো অসম্ভৱ হৈ পৰিছিল আমি জানো যে চৰকাৰে কি কৰিব লগা হয় বিভিন্ন কাৰণত কি হয় বৈদেশিক ঋণ ল'ব লগিয়া হয়
কাৰণ আমাৰ দেশখন চলাবৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে উন্নয়নশীল দেশ এখন চলাবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ যথেষ্ট খৰচ হয় আৰু সেই খৰচসমূহ ক'ৰ পৰা আহিব সেই খৰচসমূহ সেই ব্যয়সমূহ বহন কৰিবৰ কাৰণে যি উপাৰ্জন চৰকাৰক লাগে সেই উপাৰ্জন কিন্তু কি হয় সীমিত চৰকাৰৰ সীমিত কাৰণ ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে উন্নয়নশীল দেশবিলাকৰ আমাৰ নাগৰিকসকল ইমান চহকী নহয় যে তেওঁলোকে কৰ পৰিশোধ কৰি চৰকাৰৰ সকলো প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিব পাৰিব চৰকাৰৰ যিবিলাক ধন বা টকা পইচাৰ আৱশ্যক হয় সেই টকা পইচাবিলাক কি হয় এটা অংশ কৰৰ পৰা আহে আমি টেক্স পে'মেণ্ট কৰোঁ কিন্তু আমাৰ কৰ বহন কৰা বা কৰ আমি পৰিশোধ কৰা কৰ দিয়াৰ ক্ষমতাটো অন্য উন্নত দেশতকৈ কৰ দিয়া ক্ষমতাটো আমাৰ কম কাৰণ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ হৈছে এখন দুখীয়া দেশ গতিকে সেই সময়ছোৱাত কি হৈছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ চৰকাৰৰ যিটো উপাৰ্জন কম আছিলে কিন্তু খৰচ যথেষ্ট হৈছিলে তাৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰে বিভিন্ন বৈদেশিক উৎসৰ পৰা ঋণ গ্ৰহণ কৰিব লগা হৈছিল আৰু তেনে ঋণে এনে উচ্চ সীমা অতিক্ৰম কৰিছিল যে চৰকাৰে সেই ঋণ পৰিশোধ কৰাটো অসম্ভৱ হৈ পৰিছিল কাৰণ আমি জানো ঋণ ল'লে পৰিশোধ কৰিব লাগিব আৰু প্ৰতি বছৰে যিটো ঋণৰ কাৰণে সুদ ইণ্টাৰেষ্ট বুলি কওঁ সেই সুদ পৰিশোধ কৰিব লাগিব আৰু বৈদেশিক ঋণ সেইটো সময়ত ইমানেই বেছি বৃদ্ধি পাইছিলে যে চৰকাৰৰ পক্ষে ঋণ পৰিশোধ কৰাটো অসম্ভৱ হৈ পৰিছিলে তেনেকৈ খাৰুৱা তেলকে আদি কৰি যিবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সামগ্ৰী সেইসমূহ যিহেতু ভাৰতবৰ্ষই বিদেশৰ পৰা আমদানি কৰে সেই আমদানিৰ কাৰণে কি হয় বৈদেশিক বিনিময়ৰ ভঁৰাল বা বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ আৱশ্যক হয় আমদানি কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু সেইটো সময়ত কি হয় ভাৰতবৰ্ষৰ হাতত বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ পৰিমাণ একেবাৰে কম হৈছিলে বৈদেশিক বিনিময় ভঁৰাল এনে পৰ্যায়লৈ হ্ৰাস পাইছিলে যে এটা পষেকৰ কাৰণে মানে 15টা দিনৰ কাৰণে আমদানি কৰিবৰ কাৰণেও ভাৰতৰ হাতত যথেষ্ট পৰিমাণৰ বৈদেশিক মুদ্ৰা মজুত নাছিল গতিকে এনে অৱস্থাত কি হয় ভাৰতবৰ্ষই এতিয়া আমদানি নকৰাকেতো চলি থাকিব নোৱাৰে কাৰণ খাৰুৱা তেলকে আদি কৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীবোৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰৰ অন্য দেশৰ পৰা আমদানি কৰিবই লাগিব কিন্তু বৈদেশিক মুদ্ৰা মাত্ৰ 15 দিনৰ কাৰণেও নাছিল গতিকে এটা ডাঙৰ দুৰ্যোগ তোমালোকে নিশ্চয় কল্পনা কৰিব পাৰিছা তেনে অৰ্থনৈতিক বিপৰ্যয়ৰ সময়তে আকৌ অত্যাৱশ্যকীয় যিসমূহ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীসমূহৰ বৰ্ধিত দৰে মানুহক বা সাধাৰণ গ্ৰাহকক বিমূৰত পেলাইছিল সামগ্ৰীৰ দাম খুব খৰকৈ বৃদ্ধি পাইছিল আৰু এনে এটা দুৰ্যোগ সমাধানৰ উদ্দেশ্যে চৰকাৰ তথা নীতি নিৰ্মাতাসকলে সেই সময়ৰ যিটো চলিত অৰ্থনৈতিক নীতি আছিলে তাৰ এটা বৃহৎ গাঁথনিগত সংস্কাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰিফৰ্ম আৰু তেনেকুৱা এটা ৰিফৰ্ম বা সংস্কাৰ সাধন কৰি নতুন অৰ্থনৈতিক নীতি গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল গতিকে এই সমস্যাসমূহ চৰকাৰে যেতিয়া সন্মুখীন হৈছিল তেতিয়া চৰকাৰে ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছিল যে চৰকাৰৰ সেইটো সময়ৰ যি অৰ্থনৈতিক নীতি সেই নীতিত এটা ডাঙৰ সংস্কাৰ অনাটো বা নীতিসমূহ সলনি কৰাটো প্ৰয়োজনীয়তা আছে সেইটো কাৰণে ভাৰতবৰ্ষই কি হৈছিল এটা নতুন অৰ্থনৈতিক নীতি গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল আৰু দ্বিতীয় এটা কাৰক আছে আৰ্থিক সাহায্যৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষই আন্তৰ্জাতিক অনুষ্ঠান বিশ্ব বেংক IBRD বুলি কয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল বেংক ফৰ ৰিকনষ্ট্ৰাকশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট আৰু আন্তৰ্জাতিক মুদ্ৰা নিধি IMF ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ড তেনে আন্তৰ্জাতিক অনুষ্ঠানসমূহলৈ আন্তৰ্জাতিক বিত্তীয় অনুষ্ঠানসমূহৰ কাষ চাপিব লগা হৈছিল ভাৰতবৰ্ষৰ চৰকাৰে আৰু অৰ্থনৈতিক দুৰ্যোগৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ সেই অনুষ্ঠানকেইটিৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষই $7 মিলিয়ন আমেৰিকান ঋণ লাভ কৰিছিল সেই বৃহৎ পৰিমাণৰ ঋণ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আন্তৰ্জাতিক অনুষ্ঠানকেইটিয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ আগত কেইটামান চৰ্ত দাঙি ধৰিছিল তাৰমানে সেই অনুষ্ঠানকেইটিয়ে কৈছিল যে আমি ঋণ দি দিম আপোনালোকক আমি আপোনালোকক উদ্ধাৰ কৰিম আমি ঋণ দিম আপোনালোকৰ অৰ্থনৈতিক এতিয়া যিটো দুৰ্যোগ চলি আছে সেই দুৰ্যোগটো নোহোৱা কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক যি ধনৰ আৱশ্যক হৈছে ঋণৰ আৱশ্যক হৈছে আমি দি দিম কিন্তু আমাৰ কিছুমান চৰ্ত আছে ঠিক আছে সেই বৃহৎ পৰিমাণৰ ঋণ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আন্তৰ্জাতিক অনুষ্ঠানকেইটিয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ আগত কেইটামান চৰ্ত দাঙি ধৰিছিল আৰু কেনে চৰ্ত আছিল বাৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিকাশৰ পথত থকা বাধাসমূহ আঁতৰাই এক উদাৰ অৰ্থনৈতিক নীতি গ্ৰহণ চৰকাৰী হস্তক্ষেপ আৰু অংশগ্ৰহণ হ্ৰাস কৰা বৈদেশিক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত থকা বাধা নিষেধসমূহ আঁতৰ কৰা আদি আছিল তেনে চৰ্তসমূহৰ ভিতৰত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰ্ত আমি জানো যে ভাৰতবৰ্ষত সেইটো সময়ত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিকাশৰ পথত কিছুমান বাধা আছিল কাৰণ লাইচেন্সৰ কথা আছিল অনুজ্ঞাপত্ৰৰ আৱশ্যক হৈছিল কোনো ব্যক্তিগত খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানে যদি ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কি হৈছিল অনুজ্ঞাপত্ৰৰ আৱশ্যক হৈছিল আৰু অনুজ্ঞাপত্ৰখন লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট বাধা নিষেধ আছিল
তেনে আৰু প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে চৰকাৰী হস্তক্ষেপ যথেষ্ট পৰিমাণে আছিল সেইটো কাৰণে ব্যক্তিগত খণ্ডই যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিল আৰু ঠিক তেনেদৰে বৈদেশিক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট বাধা নিষেধ আছিল কাৰণ ভাৰত চৰকাৰে কি হৈছিল বিশেষকৈ আমদানিৰ ক্ষেত্ৰত আমদানি শুল্ক যথেষ্ট বৃদ্ধি কৰিছিল আৰু বিদেশৰ পৰা সামগ্ৰী আমদানি কৰি অনাটো এটা যথেষ্ট খৰচী কাৰবাৰ হৈছিল গতিকে সেইটো সময়ত এই IBRD বিশ্ব বেংক আৰু আন্তৰ্জাতিক মুদ্ৰা নিধি IMF-এ কি কৰিছিল ভাৰত চৰকাৰৰ আগত কেইটামান চৰ্ত ৰাখিছিল যে এই যিবিলাক অসুবিধা আছে ভাৰত চৰকাৰে যিবিলাক বাধা নিষেধ ব্যক্তিগত খণ্ডসমূহৰ ওপৰত আৰোপ কৰিছে বা আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত বৈদেশিক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক বাধা আৰোপ কৰিছে সেই বাধাসমূহ কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে আঁতৰাব লাগিব আৰু ভাৰতবৰ্ষই কি কৰিছিল বিশ্ব বেংক আৰু যি আন্তৰ্জাতিক মুদ্ৰা নিধিৰ এই চৰ্তকেইটা কি মানি লৈছিল আৰু সেইমতে 1991 চনত যিটো উদাৰীকৰণ ব্যক্তিগতকৰণ আৰু গোলকীকৰণ LPG নীতি নামেৰে বিখ্যাত নতুন অৰ্থনৈতিক নীতিটো গ্ৰহণ কৰিছিল So the next question is, what were the strategies of new economic policy adopted by India in 1991? So the answer is the new economic policy consisted of wide-ranging economic reforms. The thrust of the policies was towards creating a more competitive environment in the economy and removing the barriers of entry and growth of firms. So this set of policies can broadly be classified into two groups, the stabilization measures and the structural reform measures. So India adopted a policy known as New Economic Policy of LPG Policy. It consisted of wide-ranging economic reforms. A lot of reforms were initiated as a part of the LPG policy, and the aim of the policies was towards creating a more competitive environment in Indian economy, and it also aimed at removing the barriers of entry and growth of firms. So actually these policies can be broadly classified in two groups. The first one is the stabilization policies, stabilization measures, and the second one is the structural reform measures. Now first of all, what is the stabilization measures? Stabilization measures are short-term measures. It intended to correct some of the weaknesses that have developed in the balance of payments and to bring inflation under control. So we have already studied that India faced a huge deficit in balance of payments in 1990s. We know that balance of payments means the systematic record of all transactions that a country makes with the rest of the world. So it mainly consists of two things, exports and imports. When import is much higher than the export, then the country faces a deficit in balance of payments, and it is a very bad sign for the economy. So all the countries, they want to have a surplus in balance of payments, and deficit in the balance of payments it reduces the stock of foreign currency reserve. So India tried to correct its balance of payments problem. So India tried to reduce the deficit in balance of payments, and it also tried to bring inflation under control. So we know that inflation means rise in the prices of goods and services. So India tried to reduce the prices of commodities to bring it at a good level. So in simple words, this means that there was a need to maintain sufficient foreign exchange reserves. Sufficient foreign exchange reserve, it will be ensured by having a surplus in the balance of payments, and by reducing the deficit in balance of payments also a country can attain to have sufficient foreign exchange reserve. And it also tried to keep rising prices under control. That means to reduce inflation was the another stabilization measure that India adopted as a part of the new economic policy. And on the other hand, the structural reform policies, these policies are long-term policies, long-term measures, and these policies particularly aimed at improving the efficiency of the economy
and increasing international competitiveness by removing the rigidities in various segments of Indian economy, because in Indian economy there existed a lot of rigidities such as licensing, restrictions on import, different kinds of rigidities were there in the Indian economy. So government tried to increase the competitiveness by removing these rigidities. So the government initiated a variety of policies which fall under three categories, that are liberalization, privatization, and globalization. এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল 1991 চনত ভাৰতবৰ্ষই গ্ৰহণ কৰা নতুন অৰ্থনৈতিক নীতিৰ মূল ৰণকৌশলসমূহ কি আছিল, কি কৌশল গ্ৰহণ কৰিছিল? এতিয়া 1991 চনৰ নতুন অৰ্থনৈতিক নীতিৰ মূল কৌশলটো আছিল উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠান বা উদ্যোগসমূহৰ বিকাশৰ পথত থকা বাধা আৰু চৰকাৰী হস্তক্ষেপসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে আঁতৰ কৰি এক প্ৰতিযোগিতামূলক বাণিজ্যিক পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাটো। নতুন অৰ্থনৈতিক নীতিৰ মূল কৌশলসমূহক আমি দুটা ভাগত বিভক্ত কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথমটো হৈছে অৰ্থনৈতিক স্থিৰতা কৌশল, মানে অৰ্থনৈতিক স্থিৰতাৰ কাৰণে যিবিলাক কৌশল গ্ৰহণ কৰা হৈছিল, আৰু দ্বিতীয়বিধ হৈছে গাঁথনিগত সংস্কাৰৰ কৌশল। এতিয়া অৰ্থনৈতিক স্থিৰতা কৌশলসমূহ হৈছে কিছুমান হ্ৰস্বম্যাদী কৌশল আছিল। হ্ৰস্বম্যাদী মানে শ্বৰ্ট টাৰ্ম ষ্ট্ৰেটেজিজ, কম সময়ৰ কাৰণে গ্ৰহণ কৰা, কম সময়তে এই যিবিলাক নীতিসমূহৰ যিবিলাক সুফল, এই সুফলসমূহ মানে আমি কম সময়তে যাতে লাভ কৰিব পাৰোঁ তেনেধৰণৰ নীতি গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে। আৰু ইয়াৰ যোগেদি সেই সময়ৰ যিটো ভাৰতবৰ্ষৰ লেনদেনৰ সমতাত অহা অস্থিৰতাসমূহ আৰু মুদ্ৰাস্ফীতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছিলে। লেনদেনৰ সমতাৰ বিষয়ে তোমালোকে নিশ্চয় জানা, মেক্ৰ' ইকনমিক্স বা সমষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞানত তোমালোকে এই বিষয়ে পাবা। লেনদেনৰ সমতা হৈছে কি, এখন দেশে এক নিৰ্দিষ্ট সময়ত তাৰমানে এটা বিশেষ বছৰত অন্য দেশসমূহৰ সৈতে যি লেনদেন কৰে, আমি লেনদেন বুলি ক'লে বিশেষকৈ আমদানি আৰু ৰপ্তানি, তেনে লেনদেনসমূহ যিবিলাক কৰে সেইবিলাকৰ এটা পদ্ধতিগত এটা হিচাপ, সেইটোকে আমি কি বুলি কওঁ, লেনদেনৰ সমতা বুলি কওঁ। আৰু ভাৰতবৰ্ষই কি হৈছিল, লেনদেনৰ সমতাত কি কয় ডেফিচিট বা ঘাটিৰ সন্মুখীন হৈছিল। ভাৰতবৰ্ষৰ কি হৈছিল, 1990 চনৰ সেই সময়ছোৱাত বা 1991 চনৰ ঠিক আগৰ সময়খিনিত কি হৈছিলে, ভাৰতবৰ্ষৰ আমদানি যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছিলে, কিন্তু তাৰ তুলনাত ৰপ্তানি বৃদ্ধি হোৱা নাছিলে। আমদানি বেছি বৃদ্ধি পাইছিলে, তাৰমানে আমি যথেষ্ট পৰিমাণৰ সামগ্ৰী অন্য দেশৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছিলোঁ, কিন্তু আমি বিক্ৰী কমকৈ কৰিব পাৰিছিলোঁ, মানে ৰপ্তানি কমকৈ কৰিছিলোঁ, কিনিছিলোঁ বেছিকৈ, আমদানি বেছিকৈ কৰিছিলোঁ। তো বেছিকৈ যদি বিক্ৰী কৰিছোঁ, যদি বেছিকৈ বিক্ৰী কৰিলোঁহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কোনো সমস্যা নাছিলে। কিন্তু এতিয়া সেই সময়ছোৱাত হৈছিলে কি, আমি কিনিছিলোঁ বেছিকৈ কিন্তু বিক্ৰী কৰিব পৰা নাছিলোঁ বেছিকৈ। তাৰমানে তেনে অৱস্থাত কি হয়, আমাৰ দেশৰ যি বৈদেশিক বিনিময় ভঁৰাল থাকে, বৈদেশিক মুদ্ৰা থাকে, মুদ্ৰাসমূহ কি হৈছিলে, বহিৰ্গমন ঘটিছিলে। মুদ্ৰাসমূহ ইয়াৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা ওলাই গৈছিলে। তাৰমানে আমি কি হয়, যেতিয়া কোনো এটা সামগ্ৰী বিদেশৰ পৰা আমদানি কৰিব লগা হয়, আমি কিনিব লগা হয়, তেতিয়া আমি কি কৰোঁ, আমাৰ বৈদেশিক মুদ্ৰাবোৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু যিহেতু আমদানি যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছিলে, আমি কিন্তু সেইটো কাৰণে কি হৈছিলে, সেইটো সময়ত আমাৰ যিটো বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ ভঁৰাল, সেই ভঁৰালটো কিন্তু হ্ৰাস ঘটিছিলে। ঠিক তেনেদৰে মুদ্ৰাস্ফীতি এটা ডাঙৰ সমস্যা আছিলে। মুদ্ৰাস্ফীতি মানে কি হয়, সামগ্ৰীসমূহৰ দৰ বৃদ্ধি পোৱাটো, সামগ্ৰীসমূহৰ দৰ বা দাম একেলেঠেৰে বৃদ্ধি পোৱা অৱস্থাটোক আমি মুদ্ৰাস্ফীতি বুলি কওঁ। সেইটো সময়ত মুদ্ৰাস্ফীতি যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছিলে। গতিকে হ্ৰস্বম্যাদী কৌশল হিচাপে যিবিলাক অৰ্থনৈতিক স্থিৰতাৰ কৌশল ভাৰত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছিলে, সেই তাৰ কৌশলৰ মূল দুটা উদ্দেশ্য আছিলে। প্ৰথম কথা হ'ল লেনদেনৰ সমতাত অহা অস্থিৰতা নোহোৱা কৰা, তাৰমানে আমাৰ আমদানিৰ পৰিমাণ যে ৰপ্তানিতকৈ বৃদ্ধি পাইছিলে, এই কথাটো এই পৰিস্থিতিৰ অৱসান ঘটোৱা, তাৰমানে ৰপ্তানিও বৃদ্ধি পাব লাগিব, ৰপ্তানি বৃদ্ধিৰ কাৰণে কিছুমান পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা, সেই পদক্ষেপবিলাক গ্ৰহণ কৰিবলৈ লৈছিলে। আৰু মুদ্ৰাস্ফীতি নিয়ন্ত্ৰণ, তাৰমানে দৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিলে। আৰু বৈদেশিক বিনিময়ৰ ভঁৰালৰ শ্ৰীবৃদ্ধি ঘটোৱা আৰু সামগ্ৰীৰ বৰ্ধিত দৰ হ্ৰাস ঘটোৱাটো অৰ্থনৈতিক স্থিৰতা কৌশলৰ অংশ আছিলে। আনহাতে গাঁথনিগত সংস্কাৰ, ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰিফৰ্ম, গাঁথনিগত সংস্কাৰৰ নীতি আছিলে দীৰ্ঘম্যাদী কৌশল। দীৰ্ঘম্যাদী কৌশল মানে কি হয়, যথেষ্ট দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে এনে নীতিসমূহ গ্ৰহণ কৰা হয়, আৰু তাৰ যি সুফল আমি দীঘলীয়া সময় এছোৱাৰ ভিতৰত তাৰ সুফলসমূহ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তেনে দীৰ্ঘম্যাদী কৌশল আছিলে। তাৰ কাৰণে গাঁথনিগত কিছুমান সংস্কাৰ সাধন কৰিছিলে। অৰ্থনীতিৰ সকলো ধৰণৰ প্ৰতিবন্ধকতা আঁতৰ কৰি আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰিৱেশ গঢ়ি তুলি অৰ্থনৈতিক দক্ষতা বৃদ্ধি কৰাটো এই কৌশলৰ মূল অংগ আছিলে। তাৰমানে যিবিলাক আমাৰ প্ৰতিবন্ধকতা আছিলে, আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ আমদানিৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান প্ৰতিবন্ধকতা আছিলে। উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ
যিবিলাক উদ্যোগীকৰণত বিশেষকৈ ব্যক্তিগত খণ্ডই উদ্যোগীকৰণৰ পথত আগবাঢ়ি অহাত কিছুমান প্ৰতিবন্ধকতা আছিল। এই তেনেকুৱা প্ৰতিবন্ধকতাসমূহ আঁতৰ কৰি যাতে আমাৰ এটা প্ৰতিযোগিতামূলক পৰিৱেশ গঢ় দিব পৰা যায়, অৰ্থনৈতিক দক্ষতা বৃদ্ধি কৰিব পৰা যায়, সেয়াই আছিলে উদ্দেশ্য। আৰু তাৰ মূল কৌশল হিচাপে চৰকাৰে আচলতে এই বিখ্যাত উদাৰীকৰণ, ব্যক্তিগতকৰণ আৰু যি গোলকীকৰণ বা বিশ্বায়ন সেই নীতি গ্ৰহণ কৰিছিলে। Next question, what is liberalization? Answer is rules and laws which were aimed at regulating the economic activities became major hindrances in growth and development in India, and liberalization was a policy to put an end to these restrictions and open various sectors of the economy. That means liberalization means removal of restrictions which were earlier imposed on different spheres of the economy. So this is liberalization. উদাৰীকৰণ বুলিলে কি বুজা? অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চৰকাৰে যিসমূহ আইন কানুন বা নীতি নিয়মৰ প্ৰচলন ঘটাইছিল, সেইবোৰে প্ৰকৃততে ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ পথত প্ৰতিবন্ধক হিচাপেহে থিয় দিছিল। আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিবন্ধকতা আছিলে চৰকাৰে আৰোপ কৰা, যিবিলাকৰ কাৰণে ব্যক্তিগত খণ্ডই আমাৰ ইয়াত ভালদৰে গঢ় লৈ উঠিব পৰা নাছিলে বা বৈদেশিক খণ্ডৰ উন্নয়নো বিশেষ হোৱা নাছিলে। তাৰমানে বৈদেশিক বাণিজ্যৰ যোগেদি আমি বিশেষ লাভ আহৰণ কৰিব পৰা নাছিলোঁ। ইয়াৰ মূল কাৰণ আছিলে চৰকাৰে আৰোপ কৰা কিছুমান বাধা নিষেধ বা প্ৰতিবন্ধকতা। সেয়েহে এনে চৰকাৰী নীতি নিয়ম বা অনাৱশ্যকীয় যিবিলাক বাধা নিষেধ সেইবিলাক অৱসান ঘটাই সকলো খণ্ডৰ যাতে বিকাশ হয় তাৰ বাবে 1991 চনত চৰকাৰে যি মুক্ত আৰু হস্তক্ষেপহীন নীতি গ্ৰহণ কৰিছিল তাকে উদাৰীকৰণ বোলা হয়। Next question, what are the steps that India took as a part of liberalization? So different steps were adopted by government in order to liberalize its economy. So first of all, the deregulation of industrial sector. Industrial licensing was abolished for almost all but product categories: alcohol, cigarette, hazardous chemicals, industrial explosives, electronics, aerospace, drugs and pharmaceuticals. And excluding these particular industries, for other industries, industrial licensing was abolished. So the only industries which are now reserved for the public sector are a part of defense equipment, atomic energy, generation of railway transport. So these industries are reserved for the public sector, and all other industries are now open for private entrepreneurs. So many goods produced by small scale industries have now been de-reserved. So we discussed in a previous class that government reserved some industries for small scale industries. So now many such industries were de-reserved. So secondly, financial sector reforms. So the financial sector was allowed to take decisions on many matters without consulting the RBI, because we know that Reserve Bank of India is the controller or regulator in the financial sector of India. Now the financial sector was allowed to take decisions on many matters without consulting the RBI. So the reform policies led to establishment of private sector banks, Indian as well as foreign. Foreign investment limit in banks was raised to around 74%. The banks which fulfill certain conditions have been given freedom to set up new branches without the approval of Reserve Bank of India. So now the banks do not require the approval of the Reserve Bank of India in order to expand its branches, so or to set up new branches. So these were the financial sector reforms. Next, tax reforms. Since 1991, there has been a continuous reduction in the taxes on individual incomes, as it was felt that high rates of income tax were an important reason for tax evasion. So the rate of corporation tax, which was very high earlier, has been gradually reduced. So efforts have also been made to reform the indirect taxes. So that is why in recent times you can see that government has introduced the GST, goods and service tax, the biggest tax reform in the sphere of indirect taxes in India. So next up, foreign exchange reforms. Though the first important reform in the external sector was made in the foreign exchange market. So in 1991, as an immediate measure to resolve the balance of payments crisis, the rupee
rupee was devaluated against foreign currencies. So devaluation, it is one of the important topics of macroeconomics. In macroeconomics paper, you will get about the concept devaluation. Devaluation means reducing the value of domestic currency in terms of foreign currencies. It encourages exports. So more export means more inflow of foreign exchange, more inflow of foreign currencies in our country. So this led to an increase in the inflow of foreign exchange. So this was a policy in the foreign exchange market adopted as a part of the LPG policy. So next is the trade and investment policy reforms. The trade policy reforms aimed at firstly removal of quantitative restrictions on import and export, because we know that there were some quantitative restrictions on imports and exports imposed by the government. It was now removed. Now, secondly, reduction of tariff rates. Government reduced the tariff rate, and removal of licensing procedures for imports. So import licensing was abolished except in case of hazardous and environmentally sensitive industries. So export duties have been removed to increase the competitive position of Indian goods in the international market. So these were the policies that adopted by government in the sphere of trade and investment policy reforms. Okay. So এটা প্ৰশ্নটো হৈছে উদাৰীকৰণ নীতিৰ অংশ হিচাপে ভাৰতবৰ্ষই কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল লিখা। প্ৰথম হৈছে ঔদ্যোগিক খণ্ডৰ যি নীতি, ঔদ্যোগিক খণ্ডৰ নীতিৰ ক্ষেত্ৰত শিথিলতাৰ সৃষ্টি কৰা। প্ৰায় সকলোবোৰ সামগ্ৰীৰ কাৰণে ঔদ্যোগিক অনুজ্ঞাপত্ৰৰ ব্যৱস্থাটো বাতিল কৰা হ'ল। আমি জানো যে পূৰ্বতে কি হৈছিলে, সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে বা ব্যৱসায় কৰিবৰ কাৰণে অনুজ্ঞাপত্ৰৰ আৱশ্যক হৈছিলে। এতিয়া প্ৰায় সকলোবোৰ সামগ্ৰীৰ কাৰণেই ঔদ্যোগিক অনুজ্ঞাপত্ৰৰ ব্যৱস্থাটো বাতিল কৰা হ'ল এই LPG পলিচিৰ অংশ হিচাপে। একমাত্ৰ এলকহল, চিগাৰেট, বিপদজনক ৰাসায়নিক পদাৰ্থ, বিস্ফোৰণকাৰী পদাৰ্থ, ইলেক্ট্ৰনিক, উৰাজাহাজ আৰু ঔষধ নিৰ্মাণ উদ্যোগৰ কাৰণেহে অনুজ্ঞাপত্ৰৰ আৱশ্যক হ'ব বুলি ঘোষণা কৰা হ'ল। তেনেকৈ প্ৰতিৰক্ষাৰ সামগ্ৰী প্ৰস্তুত, আণৱিক শক্তি আৰু ৰেল পৰিবহণৰ বাদে আন সকলো উদ্যোগ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কাৰণে মুকলি কৰা হ'ল। তদুপৰি ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগসমূহৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা সামগ্ৰীসমূহৰ সংখ্যা হ্ৰাস ঘটোৱা হ'ল। তাৰমানে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কাৰণে যথেষ্ট প্ৰায়ভাগ উদ্যোগে মুকলি কৰি দিয়া হ'ল। একমাত্ৰ প্ৰতিৰক্ষাৰ সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰা, আণৱিক শক্তি, ৰেল পৰিবহণ এইকেইটা খণ্ড মাত্ৰ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগ হিচাপে বিবেচিত হ'ব। আন সকলো খণ্ড আচলতে কি হ'ল, ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিয়া হৈছিলে। তদুপৰি আমি জানো যে আগতে কি হৈছিলে, ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগৰ বিকাশৰ কাৰণে কিছুমান সামগ্ৰী কি আছিলে, ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰা আছিলে। তাৰমানে সেই বিশেষ সামগ্ৰীসমূহ কেৱল ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগেহে উৎপাদন কৰিব পাৰিব, আন উদ্যোগে উৎপাদন কৰিব নোৱাৰিব, তেনে নীতি আছিলে। কিন্তু এতিয়া কি হ'ল যে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগসমূহৰ কাৰণে যি সংৰক্ষণ কৰি থৈ দিয়া সামগ্ৰী আছিলে, সেই তেনে সামগ্ৰীসমূহৰ সংখ্যা হ্ৰাস ঘটোৱা হ'ল। তাৰমানে সেই সামগ্ৰীসমূহ এতিয়া বৃহৎ উদ্যোগসমূহে উৎপাদন কৰিব পাৰিব। সেইটো কাৰণে বৃহৎ উদ্যোগৰ বিকাশৰ কাৰণে এই নীতিয়ে কি হ'ল, সহায়ক হ'ল। দ্বিতীয়টো হৈছে বিত্তীয় খণ্ডৰ সংস্কাৰ। ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ অনুমতি নোলোৱাকৈয়ে দেশৰ বিত্তীয় খণ্ডই কিছুমান সিদ্ধান্ত স্বাধীনভাৱে গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে অনুমতি দিয়া হ'ল। আমি জানো যে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক হৈছে আমাৰ যিটো বিত্তীয় খণ্ডৰ মূল ৰেগুলেটৰ, মানে মূল নীতি নিৰ্ধাৰক, বা আমি ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ অনুমতি নোলোৱাকৈ বিত্তীয় খণ্ডই কাম কৰিব নোৱাৰে, তেনেধৰণৰ এটা কথা আছিলে। কিন্তু এতিয়া কি হ'ল যে কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি ভাৰতবৰ্ষৰ যি ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ অনুমতি নোলোৱাকৈও বিত্তীয় খণ্ডই কিছুমান সিদ্ধান্ত স্বাধীনভাৱে গ্ৰহণ কৰিব পৰা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা হ'ল। আৰু এনে সংস্কাৰ নীতি গ্ৰহণ কৰাৰ ফলত দেশ বিদেশৰ কেইবাটাও ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বেংক ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিল। আমি দেখিছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ বৰ্তমান যথেষ্ট সংখ্যক ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বেংক আছে আৰু বিদেশৰ বেংক কিছুমানো আছে। আৰু বেংকসমূহত বৈদেশিক বিনিয়োগৰ উচ্চ সীমাও বৃদ্ধি কৰোৱা হ'ল, ৭৪% বৃদ্ধি ঘটোৱা হ'ল, 74%। আৰু যিবোৰ বেংকে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট চৰ্ত পূৰণ কৰিছে, সেইবোৰ বেংকক ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ অনুমোদনৰ অবিহনেই শাখা সম্প্ৰসাৰণ কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰা হ'ল। আমি জানো যে বেংকবিলাকৰ যিবিলাক শাখা আছে, যিবিলাক ব্ৰাঞ্চ আছে, সেই ব্ৰাঞ্চবোৰ শাখা সম্প্ৰসাৰণ কৰিবলৈ, নতুন শাখাৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ আগতে কি হৈছিলে, ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ অনুমতিৰ আৱশ্যক হৈছিলে। এতিয়া কিন্তু কিছুমান বিশেষ যদি চৰ্ত পূৰণ কৰে বাণিজ্যিক বেংকসমূহে, তেতিয়া সেই বেংকসমূহে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ অনুমতি নোলোৱাকৈয়ে শাখা সম্প্ৰসাৰণ কৰিব পাৰে বা নতুন শাখাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। তেনেধৰণৰ কিছুমান সংস্কাৰ সাধন কৰা হ'ল। তাৰপিছতে কৰ ব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰ। 1991 চনৰ পৰা নিয়মীয়াভাৱে আয়কৰ হ্ৰাস কৰি অহা হৈছে। আয়কৰ আমি জানো যে
আমাৰ যেটো ইনকাম টেক্স বুলি কোৱা হয় তোমালোকে ইতিমধ্যে জানা হে আয়কৰৰ কি হৈছে আয়কৰ হ্ৰাস কৰি অহা হৈছে আৰু উচ্চ হাৰৰ আয়কৰে আসলতে কি হয় কৰদাতা সকলক কৰ ফাঁকি কৰিবলৈ বাধ্য কৰে আসলতে কি হয় আমি যি উপাৰ্জন কৰো আমাৰ উপাৰ্জন যদি এটা নিৰ্দিষ্ট সীমা অতিক্ৰম কৰে তেতিয়া হলে আমি কৰ পৰিশোধ কৰিব লাগে ধৰি লোৱা 5 লাখ টকাতকৈ যদি অধিক যদি মই উপাৰ্জন কৰিছো মই কি কৰিব লাগিব টেক্স দিব লাগিব হেতুক আমি কি বুলি কওঁ ইনকাম টেক্স বুলি কওঁ এতিয়া বহুতে কি কৰে উপাৰ্জন হেতু কাৰণে নাই বুলি কয় তাৰ মানে যদিও 5 লাখতকৈ বেছি উপাৰ্জন হৈছে নাই হোৱা বুলি কয় তেনেকে ফাঁকি দিয়ে তাৰ মানে তাৰ কাৰণটো আছিল কি আয়কৰৰ হাৰটো যথেষ্ট বেছি যথেষ্ট আয়কৰ দিব লগা হৈছিল আগতে কিন্তু চৰকাৰে কৰিলে কি আয়কৰৰ হাৰটো যেটো টেক্স ৰেট হেতু কমাই দিলে যাতে কৰদাতা সকলে কৰ ফাঁকি নিদিয়ে আৰু ঠিক তেনেদৰে নিগম কৰ যেটো কৰ্পোৰেচন টেক্স তাৰো কৰৰ হাৰ হ্ৰাস কৰি অহা হৈছে আৰু পৰোক্ষ কৰৰ ক্ষেত্ৰতো বৃহৎ সংস্কাৰ ঘটোৱা হৈছে আমি জানো যে জিএসটি গুডছ এণ্ড সাৰ্ভিস টেক্স হেতু হেখতিয়াকৈ আমাৰ ভাৰতীয় অৰ্থনীতিত সূচনা ঘটোৱা হৈছে এইবিলাক হৈছে কিছুমান কৰ সংস্কাৰ তেনেদৰে বৈদেশিক বিনিময়ৰ ক্ষেত্ৰত সংস্কাৰ বৈদেশিক বিনিময়ৰ বজাৰত কিছুমান সংস্কাৰ অনা হৈছিল 1991 চনত লেনদেনৰ সমতালৈ অহা দুৰ্যোগ নোহোৱা কৰিবলৈ টকাৰ অৱমূল্যায়ন কৰা হৈছিল আমি লেনদেনৰ সমতাৰ কথা ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছো তাত বিশেষকৈ আমদানি আৰু ৰপ্তানি এই দুটাই হৈছে মূল অংগ আৰু হেতু সময়ত কি হৈছিল আমদানিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাইছিল ৰপ্তানিৰ তুলনাতকৈ আৰু হেতু কাৰণে কি হৈছিল আমাৰ বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ বহিৰ্গমন ঘটিছিল আৰু এতিয়া কি কৰিলে ভাৰত চৰকাৰে মুদ্ৰাৰ অৱমূল্যায়ন কৰিছিল 1991 চনৰ পিছৰ সময়খিনিত LPG পলিচিৰ অংশ হিচাপে মুদ্ৰাৰ অৱমূল্যায়ন মানে কি আমাৰ দেশৰ যেটো আমাৰ টকাৰ মূল্যটো কি হয় হ্ৰাস ঘটোৱা অন্য দেশৰ মুদ্ৰাৰ তুলনাত আমাৰ দেশৰ মুদ্ৰাৰ যেটো মূল্য হেতু যদি হ্ৰাস ঘটোৱা হয় হেতুক আমি অৱমূল্যায়ন বুলি কওঁ তোমালোকে সমষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞানত এই বিষয়ে ভালদৰে আলোচনা কৰিবলৈ পাবা আৰু মুদ্ৰাৰ অৱমূল্যায়নৰ যোগেদি কি হয় ৰপ্তানিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পায় আৰু আমদানি হ্ৰাস পায় আৰু ৰপ্তানিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পালে কি হয় দেশৰ যেটো বৈদেশিক বিনিময় বা বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ এটা আন্তঃপ্ৰবাহ ঘটে তাৰ মানে আমাৰ দেশলৈ বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ হুট বয় গতিকে কি হৈছিল বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ যেটো ভঁৰাল এই ভঁৰালটো টনকিয়াল কৰাত সহায় কৰিছিল ঠিক তেনেদৰে বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগ নীতিৰ সংস্কাৰ সাধন কৰা হৈছিল বাণিজ্য নীতিৰ সংস্কাৰ কৰাৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল প্ৰথমটো হৈছে আমদানি আৰু ৰপ্তানিত থকা পৰিমাণগত যিবিলাক বাধা হেসমূহ আঁতৰ কৰা বিভিন্ন আমদানি আৰু ৰপ্তানি বিভিন্ন ধৰণৰ বাধা আছিল তোমালোকে ইতিমধ্যে জানা সেইবিলাক আঁতৰ কৰা হৈছিল তেনেকে শুল্ক হ্ৰাস ঘটোৱা শুল্ক মানে তোমাৰ যেটো আমি টেৰিফ বুলি কওঁ এটা টেক্স দিব লাগে কিবা এটা সামগ্ৰী যদি আমি আমদানি কৰি আনো বিদেশৰ পৰা সেই শুল্কটো হ্ৰাস ঘটোৱা হৈছিল তেনেকে আমদানিৰ কাৰণে আৱশ্যকীয় যিবিলাক অনুজ্ঞাপত্ৰৰ ব্যৱস্থাটো বন্ধ কৰা হৈছিল বিপদজনক আৰু পৰিৱেশৰ ক্ষতিকাৰক সামগ্ৰীসমূহৰ বাদে আন সামগ্ৰীসমূহৰ আমদানিৰ কাৰণে অনুজ্ঞাপত্ৰ আৱশ্যক নাই বুলি নীতি প্ৰস্তুত কৰা হ'ল আৰু আন্তৰ্জাতিক বজাৰত ভাৰতীয় সামগ্ৰীসমূহে যাতে ভাল স্থান লাভ কৰে তাৰ উদ্দেশ্যে ৰপ্তানি শুল্কও প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ল গতিকে তাৰ মানে কি হ'ল বৈদেশিক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ যথেষ্ট শিথিলতা যথেষ্ট ভাল নীতি গ্ৰহণ কৰা হ'ল তাৰ মানে বাধাহীন মুক্ত বা হস্তক্ষেপহীন বৈদেশিক বাণিজ্য যাতে চলাই নিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ল আৰু তেনে পদক্ষেপসমূহে আমাৰ বৈদেশিক বাণিজ্য বা বিনিয়োগ নীতিৰ ক্ষেত্ৰত এটা মানে বিনিয়োগ নীতিৰ যেটো ফিল্ড আছে সেইখন ফিল্ডলৈ কি কৰিলে যথেষ্ট প্ৰতিযোগিতা কঢ়িয়াই আনিলে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ যি অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন আৰু বিকাশ সেই বিকাশলৈ বা উন্নয়নলৈ এটা ডাঙৰ অৱদান আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হ'ল Next question, what is privatization? What are the steps India adopted as a part of privatization? So privatization implies ceding of the ownership of management of a government-owned enterprise. So disinvestment was an important policy in this direction. So privatization of the public sector enterprises by selling off parts of equity of public sector units to the public is known as disinvestment. So the purpose of the sale according to the government was mainly to improve financial discipline and facilitate modernization. The government emphasized that privatization could produce strong impetus to the inflow of foreign direct investment. So privatization just means making the public sector units as private units. So conversion of public sector units into private units. Now this is privatization. So okay, so there are obviously certain purposes of privatization and among them modernization is one of the purpose and financial discipline
Okay, so and government also tried to encourage the inflow of foreign direct investment by the way of privatization. ব্যক্তিগতকৰণ কি? ব্যক্তিগতকৰণৰ কাৰণে চৰকাৰে কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল? আচলতে ব্যক্তিগতকৰণ আন একো নহয়, আমাৰ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ যিবিলাক উদ্যোগ আছে, ধৰা এতিয়া আমাৰ ভাৰতীয় ৰেলৱেটো কি হয়, ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বা চৰকাৰৰ এটা উদ্যোগ। আনহাতে যিবিলাক ধৰা ৰিলায়েন্স বা টাটা, এইবিলাক হৈছে কি হয়, ব্যক্তিগত খণ্ডৰ উদ্যোগ। এতিয়া আগতে কি হৈছিলে, ব্যক্তিগত খণ্ডৰ উদ্যোগ আমাৰ ইয়াত নাছিলে, গোটেই উদ্যোগসমূহ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ আছিলে। এতিয়া ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বা চৰকাৰী উদ্যোগসমূহ যদি তাৰ মালিকী স্বত্ব যদি ব্যক্তিগত খণ্ডলৈ হস্তান্তৰ কৰি দিয়া হয়, তেতিয়াহ'লে সেই ব্যৱস্থাটোকে আমি কি বুলি কওঁ, ব্যক্তিগতকৰণ বুলি কোৱা হয়। ধৰি লওঁ এটা BSNL টো হৈছে চৰকাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এটা অনুষ্ঠান। এতিয়া BSNL টো যদি কোনো ব্যক্তিগত খণ্ডৰ যদি মালিকী স্বত্ব দি দিয়া হয়, BSNL টো যদি কোৱা হয় যে আজিৰ পৰা BSNL টো মুকেশ আম্বানীৰ হৈ গ'ল, মুকেশ আম্বানীয়ে পৰিচালনা কৰিব, মুকেশ আম্বানী হৈছে BSNL-ৰ মালিক, তেতিয়াহ'লে BSNL-টো তাৰমানে কি হ'ল, ব্যক্তিগতকৰণ কৰা হ'ল। আৰু তাৰ কিছুমান নীতি নিয়ম আছে কেনেদৰে ব্যক্তিগতকৰণ কৰা হয়। এতিয়া ৰাজহুৱা বা চৰকাৰী খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ মালিকী স্বত্ব বা পৰিচালনা ব্যক্তিগত খণ্ডলৈ হস্তান্তৰ কৰা প্ৰক্ৰিয়াটোকে আচলতে ব্যক্তিগতকৰণ বোলা হয়। আৰু তাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ পদক্ষেপ হৈছে নিৰ্বিনিয়োজন। নিৰ্বিনিয়োজন হৈছে ব্যক্তিগতকৰণৰ কাৰণে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা এটি পদক্ষেপ। আৰু নিৰ্বিনিয়োজননো কি বাৰু? নিৰ্বিনিয়োজনৰ যোগেদি কি কৰা হয়, ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ মালিকী স্বত্ব পৰ্যায়ক্ৰমে ব্যক্তিগত খণ্ডলৈ হস্তান্তৰ কৰা হয়। তাৰ কাৰণে ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ অংশপত্ৰ বিক্ৰী কৰা হয়। অংশপত্ৰ শ্বেয়াৰৰ বিষয়ে তোমালোকে ইতিমধ্যে চাগে জানা। আৰু কোনো ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান এটিৰ 50%তকৈ অধিক অংশ যদি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাতলৈ যায়, তেন্তে সেই প্ৰতিষ্ঠানটিয়ে ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে স্বীকৃতি পায়। চৰকাৰে কৰে কি, ৰাজহুৱা খণ্ডসমূহৰ শ্বেয়াৰবিলাক বিক্ৰী কৰে, গম পাইছানে? ধৰা 20%, 10% তেনেকৈ শ্বেয়াৰ বিক্ৰী কৰে। ধৰি লোৱা আমাৰ ভাৰতীয় ৰেলৱে যদি চৰকাৰে শ্বেয়াৰ বিক্ৰী কৰিছে, অংশপত্ৰ বিক্ৰী কৰিছে, আৰু বিক্ৰী কৰি ধৰা 50%তকৈ অধিক অংশপত্ৰ শ্বেয়াৰ ধৰা শ্বেয়াৰ মানে অংশ, আৰু ভাৰতীয় ৰেলৱেৰ 50%তকৈ অধিক অংশ ধৰি লোৱা ব্যক্তিগত খণ্ডই ধৰি লোৱা ক্ৰয় কৰি ল'লে, তেতিয়াহ'লে ভাৰতীয় ৰেলৱেটোক আমি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ অনুষ্ঠান বুলি ক'ব লাগিব। সেইটো আৰু তেতিয়া ৰাজহুৱা খণ্ডৰ অনুষ্ঠান হৈ নাথাকে। আৰু ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠানৰ অংশ ব্যক্তিগত খণ্ডক বিক্ৰী কৰি চৰকাৰে আচলতে কিছু ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰে, কাৰণ এনেইতো বিক্ৰী নকৰে। তাৰ কাৰণে ব্যক্তিগত খণ্ডই চৰকাৰক কি কৰিব লাগিব, ধন দিব লাগিব। ধন দি কি হয়, এই ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানবিলাকৰ অংশ কিনি ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ যোগেদি বাজেট ঘাটি পূৰণ কৰিব পৰা যায়। তাৰমানে ঘাটি বাজেট মানে কি, ঘাটি বাজেটত কি হয়, ব্যয় বেছি থাকে, আয় কম থাকে, নহয় জানো? ব্যয় চৰকাৰৰ বেছি, উপাৰ্জন কম, তেনে যিটো ঘাটি, সেই ঘাটিটো আমি নিৰ্বিনিয়োজনৰ যোগেদি পূৰণ কৰিব পাৰোঁ। আৰু তদুপৰি বছৰ বছৰ ধৰি যিবিলাক লোকচানৰ সন্মুখীন হৈ থকা ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান, সেইবিলাকৰ ব্যক্তিগতকৰণৰ যোগেদি সংস্কাৰ সাধন কৰা হয়। কাৰণ ব্যক্তিগতকৰণ যেতিয়া হয়, তোমালোকে নিজেই দেখিছা যে প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউট, প্ৰাইভেট কলেজ এখন হওক, প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যন এটা হওক, তাত কি হয়, কিছুমান নিয়ম নীতি, ডিচিপ্লিন বা নিয়ম নীতিবিলাক অধিক মানে কঠোৰ হয়। তাৰ কাৰণে কি হয়, এটা কাম কৰাৰ বা এটা তাৰমানে কি হয়, তাত এটা কাম কৰাৰ পৰিৱেশ থাকে, আৰু উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়, আৰু তাৰ যোগেদি মডাৰ্ণাইজেশ্যন বা আধুনিকীকৰণো যথেষ্ট সম্ভৱ হয়। আৰু নিৰ্বিনিয়োজনৰ যোগেদি দেশলৈ প্ৰত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগো আকৰ্ষিত কৰিব পৰা যায়। কাৰণ বিদেশৰ যিবিলাক বিনিয়োগকাৰী আছে, তেওঁলোকো আকৰ্ষিত হ'ব যে ধৰি লোৱা ভাৰতীয় ৰেলৱেটো ধৰা চৰকাৰে নিৰ্বিনিয়োজন কৰিবলৈ বিচাৰিছে, তেতিয়া বিদেশী কোম্পানী এটাও আহি ভাবিব যে আমি ভাৰতীয় ৰেলৱেটোৰ কিছু অংশ ক্ৰয় কিনি লওঁ। তো তেতিয়াহ'লে তাৰমানে কি, বিদেশী বিনিয়োগকাৰীও আমাৰ দেশলৈ আগমন ঘটিব পাৰে, উৎসাহিত হ'ব পাৰে। গতিকে সেইটো হৈছে ব্যক্তিগতকৰণ আৰু নিৰ্বিনিয়োজনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উদ্দেশ্য। Next, what is globalization? Globalization is an economic policy of integration of the economy of the country with the world economy. It involves creation of networks and activities transcending economic, social, and geographical boundaries. And globalization attempts to establish link in such a way that the happening in a country can be influenced by events happening miles away. So globalization is a policy. It integrates the economy of a country with the rest of the world. It ensures free flow of goods and services across political boundaries, then free flow of international investment, foreign direct investment, foreign portfolio investment across political boundaries without any intervention from the government. So this is globalization.
গোলকীকৰণ বা বিশ্বায়ন কাক বোলে? গোলকীকৰণ বা বিশ্বায়ন হৈছে এনে এক অৰ্থনৈতিক নীতি যাৰ যোগেদি দেশ এখনৰ অৰ্থনীতিক বিশ্ব অৰ্থনীতিৰ সৈতে সমন্বয় ঘটোৱা হয়। গোলকীকৰণৰ জৰিয়তে দেশৰ আৰ্থ-সামাজিক আৰু ভৌগোলিক সীমা অতিক্ৰম কৰি অন্য দেশৰ সৈতে মুক্ত আৰু হস্তক্ষেপহীন বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলা হয়। আৰু বিশ্বায়নৰ ফলত এখন দেশৰ অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপে বিশ্বৰ আন দেশৰ অৰ্থনীতিতো বৃহৎ প্ৰভাৱ পেলায়। গোলকীকৰণ বা বিশ্বায়ন হৈছে আচলতে কি হয়, এনে এক নীতি যাৰ যোগেদি আচলতে কি কৰা হয়, এখন দেশৰ অৰ্থনীতি বিশ্বৰ অন্য অৰ্থনীতিসমূহৰ সৈতে এক সমন্বয় ঘটোৱা হয়। আৰু তাৰ যোগেদি আমাৰ যিটো ভৌগোলিক সীমা ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডেৰী আৰু ভৌগোলিক সীমা অতিক্ৰম কৰি অন্য দেশৰ সৈতে আমি বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলোঁ। ধৰা আমি কিবা এটা সামগ্ৰী অন্য এখন দেশৰ পৰা আমদানি কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ বা আমাৰ দ্বাৰা উৎপাদিত সামগ্ৰী এটা আমি অন্য দেশক কি কৰিব বিচাৰিছোঁ, বিক্ৰী কৰিব বিচাৰিছোঁ, মানে ৰপ্তানি কৰিব বিচাৰিছোঁ। এনেধৰণৰ আমদানি ৰপ্তানি এইবিলাক কি হয়, মুক্তভাৱে কৰিব পাৰি। চৰকাৰৰ কোনো বাধা নোহোৱাকৈয়ে এনেধৰণৰ আমদানি ৰপ্তানি কাৰ্য আমি চলাই নিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেদৰে ভাৰতীয় কোনো লোক এজন আমেৰিকাত যুক্তৰাষ্ট্ৰত গৈ তেওঁ বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰিছে, নতুন ইণ্ডাষ্ট্ৰী এটা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে, বা আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বা দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ লোক এজনে আমাৰ দেশত আহি আমাৰ ইয়াত কি কৰিব বিচাৰিছে, এটা নতুন উদ্যোগ আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে। এনেধৰণৰ যি আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইনভেষ্টমেণ্ট, আমি যিটো আন্তৰ্জাতিক বিনিয়োগ বুলি কওঁ, তেনেধৰণৰ বিনিয়োগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো কি হয়, কোনো ধৰণৰ বাধা নিষেধ নাথাকে গোলকীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত। তাৰ সলনি চৰকাৰে কি কৰে, বিদেশী বিনিয়োগকাৰীক আমাৰ ইয়াত আহি বিনিয়োগ কৰিবৰ কাৰণে উৎসাহে দিয়ে। বাহিৰৰ পৰা আমাৰ ইয়াত যাতে বিনিয়োগকাৰীসকল আহে, আমাৰ ইয়াত বিনিয়োগ কৰে, তাৰ কাৰণে চৰকাৰে বিভিন্ন নীতি গঢ়ি তোলে। গতিকে গোলকীকৰণ বা বিশ্বায়ন হৈছে এনে এটাই ব্যৱস্থা যাৰ যোগেদি এখন দেশৰ অৰ্থনীতি আন বিশ্বৰ অন্য অৰ্থনীতিৰ লগত আচলতে এটা সম্পৰ্ক বা এটা সমন্বয় সাধন কৰা হয়। Next question, mention the steps taken by India as a part of globalization policy. So India has kept its commitments towards liberalization of trade made with WTO by removing quantitative restrictions on imports and reducing tariff rates. India has allowed free investment across political boundaries. So WTO means World Trade Organization. It is international institution that ensures free international trade. So India has kept its commitments towards liberalization of trade made in the WTO, and India has removed quantitative restrictions on imports by reducing tariff rates, etc. Then গোলকীকৰণ বা বিশ্বায়ন নীতিৰ অংশ হিচাপে ভাৰতবৰ্ষই কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে? গোলকীকৰণ বা বিশ্বায়নৰ অংশ হিচাপে ভাৰতবৰ্ষই বৈদেশিক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত উদাৰ নীতি গ্ৰহণ কৰিছে। বিশ্ব বাণিজ্য সন্থা, তাৰমানে WTO, ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যন, তাৰ নীতি অনুসৰি ভাৰতবৰ্ষই কি কৰিছে, আমদানিৰ ক্ষেত্ৰত থকা বাধাসমূহ আঁতৰ কৰিছে, আৰু বৈদেশিক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আৰোপ কৰা যি শুল্কৰ যথেষ্ট হ্ৰাস ঘটোৱা হৈছে, আৰু বৈদেশিক বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰতো ভাৰতবৰ্ষই মুক্ত বাণিজ্য নীতি গ্ৰহণ কৰিছে। তাৰমানে আমাৰ দেশৰ পৰা অন্য এখন দেশত যদি কোনোবা এজন লোকে ইচ্ছা কৰে বিনিয়োগ কৰিবৰ কাৰণে, তেওঁ কৰিব পাৰে, বা বিদেশৰ এজন লোক যদি আমাৰ দেশত আহি বিনিয়োগ কৰিবলৈ বিচাৰে তেওঁ কৰিব পাৰে, চৰকাৰৰ কোনো ধৰণৰ হস্তক্ষেপ নাথাকিব। গতিকে এনেধৰণৰ নীতিসমূহ ভাৰত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে। Write a short note on growth experience of India in post-reform period. The post-1991 India witnessed a rapid growth of GDP on a continual basis for 2 decades. The growth of GDP increased from 5.6% during 1981-91 to 8.2% during 2007 to 12. So during the reform period, the growth of agriculture has declined. It is one of the important points. What happened during the reform period? Growth of agriculture has declined. So while the industrial sector reported fluctuations, the growth of the service sector has gone up. Service sector, the tertiary sector, it has improved, its growth has increased, and this indicates that this growth is mainly driven by growth in the service sector. So the opening of the economy has led to a rapid increase in foreign direct investment and foreign exchange reserves. The foreign investment, which includes foreign direct investment and foreign institutional investment, has increased from about $100 million in 1990-91 to $30 billion in 2017 and 18. So there has been an increase in the foreign exchange reserves from about $6 billion in 1991 to about $413 billion in 2018-19. So there has been an increase in
foreign investment as well as our foreign exchange reserve. So India is seen as a successful exporter of auto parts, engineering goods, IT software and textiles in the reform period. So rising prices have also been kept under control. So these are the growth experience that India had in the post-reform period. অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰৰ পিছৰ কালত ভাৰতীয় অৰ্থনীতি আহৰণ কৰা বিকাশৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা। গতিকে আমি যিহেতু আলোচনা কৰিলোঁ যে ভাৰতবৰ্ষে LPG পলিচিৰ যোগেদি বিভিন্ন ধৰণৰ সংস্কাৰ ভাৰতীয় অৰ্থনীতিত সংস্কাৰ সৃষ্টি কৰিছিল। এনে সংস্কাৰৰ কাৰক হিচাপে মানে ফলাফল হিচাপে ভাৰতীয় অৰ্থনীতিত কেনেধৰণৰ মানে কথাবিলাক আহিছে, ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ সফলতা বা বিফলতাৰ সন্মুখীন হৈছিল সেই বিষয়ে আমাক সুধিছে। চ' 1991 চনৰ যি অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰ তাৰ পিছৰ দুটা দশকত মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন GDPৰ চমকপ্ৰদ বৃদ্ধি ঘটিছিলে, সেইটো এটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। 1980-81 চনৰ সময়ছোৱাত যিটো GDPৰ বিকাশ, সেই বিকাশটো আছিলে 5.6% আৰু সেইটো 2007ৰ পৰা 12 এই সময়ছোৱাত অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ হাৰ 8.2%লৈ বৃদ্ধি পালে। আৰু অৱশ্যে নতুন অৰ্থনৈতিক নীতি গ্ৰহণৰ পৰৱৰ্তী কালত কৃষি খণ্ডৰ বিকাশৰ হাৰ কিছু হ্ৰাস পালে আৰু ঔদ্যোগিক খণ্ডৰ বিকাশলৈও অস্থিৰতা আহিলে। আচলতে আমি জানো যে দেশ এখন যেতিয়া উন্নত হৈ গৈ থাকে, উন্নত দেশসমূহ যিমানেই তোমাৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নটো বাঢ়ি যাব সিমানেই কি হয় কৃষি খণ্ডৰ গুৰুত্বটো কমি যায়। কাৰণ কৃষি খণ্ডৰ ঠাইত কৃষি খণ্ডৰ সলনি কি হয় নাগৰিকসকলে সেৱা খণ্ড আৰু উদ্যোগ খণ্ডত কাম কৰিবলৈ আহে। আৰু আমি জানোৱেই যে যিবিলাক চহকী দেশ সেইবিলাকত কি হয় সেইবিলাক দেশৰ GDP লৈ কৃষি খণ্ডৰ বৰঙণি খুব কম। আৰু ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰতো সেইটোৱে হৈছিলে, নতুন অৰ্থনৈতিক নীতি গ্ৰহণৰ পৰৱৰ্তী কালত কি হৈছিলে কৃষি খণ্ডৰ বিকাশৰ হাৰ কি হৈছিলে হ্ৰাস পাইছিলে আৰু ঔদ্যোগিক খণ্ডৰ বিকাশলৈও কিছু অস্থিৰতা আহিছিলে। আনহাতে সেৱা খণ্ডৰ বিকাশৰ হাৰ চকুত লগাকৈ বৃদ্ধি পাইছিলে। আৰু আমি জানো টাৰ্চিয়াৰী চেক্টৰ বা সেৱা খণ্ড বুলি কয় তৃতীয় খণ্ড, এই তৃতীয় খণ্ডটোৰ আচলতে কি হয় উন্নত দেশবিলাকৰ আমি অৰ্থনীতিলৈ যদি চাওঁ আমি দেখিম যে উন্নত দেশবিলাকৰ অৰ্থনীতিলৈ সেৱা খণ্ডৰ ভূমিকাটো সৰ্বাধিক। আৰু ভাৰতীয় অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰতো সেইটোৱে হৈছিলে। আৰু অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰৰ পিছৰ কালৰ ভাৰতৰ যি অৰ্থনৈতিক বিকাশ হৈছে তাৰ মূল কাৰণ হৈছে আচলতে সেৱা খণ্ডৰ চমকপ্ৰদ বিকাশ। সেৱা খণ্ড বা যিটো আমাৰ টাৰ্চিয়াৰী চেক্টৰ বুলি কয় ইংৰাজীত, সেই টাৰ্চিয়াৰী চেক্টৰৰ যথেষ্ট বিকাশ হৈছিলে। টাৰ্চিয়াৰী চেক্টৰ বুলি ক'লে আমাৰ ধৰা বেংকৰ কথাটো আহে, ট্ৰান্সপৰ্ট এণ্ড কমিউনিকেশ্যনৰ কথাটো আহে, হোটেলছ, হস্পিটেল, এই গোটেইবিলাক আচলতে সেৱা খণ্ডৰ অংশ হয়। আনকি আমাৰ শিক্ষা খণ্ডটো আচলতে সেৱা খণ্ডৰ এটা অংগ। অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰৰ অংশ হিচাপে ভাৰতীয় অৰ্থনীতিক মুক্ত অৰ্থনীতিলৈ যিটো পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছিলে তাৰ ফলত আমাৰ যিটো দেশৰ বৈদেশিক বিনিয়োগ আৰু বৈদেশিক বিনিময় ভঁৰাল দুয়োটাই বৃদ্ধি পাইছিলে। কাৰণ মুক্ত অৰ্থনীতি হ'ল যেতিয়া কি হ'ল বাহিৰৰ পৰা যদি বিদেশৰ কোনো এজন লোকে যদি আমাৰ ইয়াত বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰে তেতিয়া চৰকাৰে কোনো বাধা নিদিয়াকৈ তেওঁক আমাৰ ইয়াত বিনিয়োগ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে। আৰু তাৰ ফলত কি হ'ল বিদেশী বিনিয়োগকাৰীসকল আমাৰ ইয়ালৈ যথেষ্ট পৰিমাণে আহিল। আমাৰ ইয়াত কি হ'ল বিদেশী বিনিয়োগ যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পালে। আৰু আমাৰ যিটো আমদানি ৰপ্তানি এইবিলাকৰ ওপৰত থকা যি বাধা সেই যিহেতু বাধাবিলাক চৰকাৰে নোহোৱা কৰিলে, তাৰ ফলত কি হ'ল আমাৰ যি ৰপ্তানি বৃদ্ধি পালে, ৰপ্তানি বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত আমাৰ কি হ'ল বৈদেশিক বিনিময়ৰ ভঁৰাল মানে বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ প্ৰবাহটো বৃদ্ধি পালে, বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ ভঁৰাল বৃদ্ধি পালে। আৰু দুয়ো ধৰণৰ বৈদেশিক বিনিয়োগ, প্ৰত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ আৰু বৈদেশিক আনুষ্ঠানিক বিনিয়োগ, দুটা ধৰণৰ বৈদেশিক বিনিয়োগ আছে, দুইটাই বৃদ্ধি পালে। আৰু সেয়া 1990-91 চনৰ যি 100 মিলিয়ন আমেৰিকান ডলাৰ আছিলে সেইটো 2017-18 চনত 30 বিলিয়ন আমেৰিকান ডলাৰলৈ বৃদ্ধি পালে। আৰু ঠিক তেনেদৰে বৈদেশিক বিনিয়োগ 1990-91 চনৰ 6 বিলিয়ন আমেৰিকান ডলাৰৰ পৰা 2018-19 চনত 413 বিলিয়ন আমেৰিকান ডলাৰলৈ বৃদ্ধি পালে। এইটো বৈদেশিক বিনিয়োগ নহয় আচলতে, স্পেলিং এটা ভুল হৈ আছে, বৈদেশিক বিনিময়ৰ ভঁৰাল। তাৰমানে আমাৰ বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ যিটো ভঁৰাল আছে, বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ ভঁৰালটো কি হ'ল 1990-91 চনত আছিলে 6 বিলিয়ন আমেৰিকান ডলাৰ আৰু সেইটো 2018-19 চনত 413 বিলিয়ন আমেৰিকান ডলাৰলৈ বৃদ্ধি পালে। আৰু ঠিক তেনেধৰণে অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰৰ সুফল হিচাপে আমাৰ দেশত বাহনৰ অংশ, অভিযান্ত্ৰিক সামগ্ৰী, ছফ্টৱেৰ আদিত বিশ্বৰ আগশাৰীৰ ৰপ্তানিকাৰী হিচাপে বিবেচিত হ'ল। গতিকে আমাৰ দেশত যিহেতু প্ৰাইভেটাইজেশ্যন হ'ল, ব্যক্তিগতকৰণ হ'ল, আমাৰ দেশত যিহেতু অনুজ্ঞাপত্ৰৰ ব্যৱস্থা এইবিলাক বাতিল কৰা হ'ল, গতিকে আমাৰ দেশৰ উদ্যোগসমূহে কি হয় ব্যক্তিগত খণ্ডৰ উদ্যোগসমূহে যথেষ্ট উৎসাহেৰে সামগ্ৰীসমূহ উৎপাদন কৰিলে, নিৰ্মাণ কৰিলে। আৰু
তাৰ ফলত আমাৰ ৰপ্তানি বৃদ্ধি পালে আনকি বাহনৰ অংশ অভিযান্ত্ৰিক সামগ্ৰী ছফ্টৱেৰ আদিও আমাৰ ইয়াত যথেষ্ট পৰিমাণে নিৰ্মাণ হ'ল আৰু সেইবিলাক কি হ'ল আমি বিদেশলৈ ৰপ্তানি কৰিবলৈ সক্ষম হ'লো আৰু বিশ্বৰ বজাৰত ভাৰতবৰ্ষ এক আগশাৰীৰ ৰপ্তানিকাৰী হিচাপে বিবেচিত হ'বলৈ ধৰিলে আৰু মুদ্ৰাস্ফীতিৰ সমস্যাটো যিটো আছিলে আমি কৈছিলোঁ যে বয় বস্তুৰ সামগ্ৰীবিলাকৰ দাম যথেষ্ট পৰিমাণে দৰ বৃদ্ধি পাইছিল 1990-91 চনৰ সময়ছোৱাত সেই যিটো মুদ্ৰাস্ফীতি সামগ্ৰীৰ দাম যিটো বৃদ্ধি পোৱা অৱস্থা সেই ব্যৱস্থাটো আচলতে কি হ'ল পিছৰ সময়ত নিয়ন্ত্ৰণাধীন হ'ল গতিকে এইবিলাক হৈছে অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰৰ কিছুমান সুফল and mention some negative effects of LPG policy. The economic reform process through LPG has been widely criticized for not being able to address some of the basic problems facing our economy, especially in the areas of employment, agriculture, industry, infrastructure development, and fiscal management. So reform-led growth has not generated sufficient employment opportunities in the country. Then reforms have not been able to benefit agriculture, where the growth rate has been deaccelerating. So public investment in agriculture sector, especially the infrastructure, which includes irrigation, power, roads, market linkages, and research and extension, which played a crucial role in green revolution, has fallen in the reform period. Increased international competition adversely affected the reforms. So these are some negative impacts. Then industrial growth has also recorded a slowdown. So this is because of decreasing demand of industrial products due to various reasons such as cheaper imports, inadequate investment in infrastructure, etc. So domestic manufacturers are facing competition from imports. So these were some negative effects of LPG policy. ইয়াৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হ'ল এলপিজি নীতিৰ কিছুমান ঋণাত্মক দিশ আলোচনা কৰা ইতিমধ্যে আমি এলপিজি নীতিৰ গোটেই কথাখিনি আলোচনা কৰিলোঁ কিদৰে গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে কিয় গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে বা কেনেধৰণৰ কৌশল প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে এই নীতিৰ অংশ হিচাপে এতিয়া এলপিজি নীতিৰ কিছুমান ঋণাত্মক দিশো আছে সেই ঋণাত্মক দিশসমূহ আমাক আলোচনা কৰিবলৈ কৈছে এলপিজি নীতিৰ যোগেদি কঢ়িয়াই অনা অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰে ভাৰতীয় অৰ্থনীতিলৈ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ যোগাত্মক পৰিৱৰ্তন কঢ়িয়াই আনিছিল সেই যদিও আন কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰ্থনৈতিক সমস্যা সমাধান কৰাত কিন্তু ই বিফল হৈছিল তাৰ ভিতৰত নিবনুৱা সমস্যা কৃষিখণ্ডৰ অনগ্ৰসৰতা ঔদ্যোগিক অনগ্ৰসৰতা দুৰ্বল আন্তঃগাঁথনি বিত্তীয় আখুৱা আদি সমস্যাসমূহ বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য এই সমস্যাসমূহ তাৰমানে পূৰণ কৰাত এলপিজি নীতি সফল নহ'ল আৰু এলপিজি নীতিয়ে এনে সমস্যাসমূহৰ পৰা ভাৰতীয় অৰ্থনীতিক মুক্ত কৰিব নোৱাৰিলে আৰু নতুন অৰ্থনৈতিক নীতিয়ে নিয়োগৰ সৃষ্টিটো বিফল হ'ল বুলি বহুতে ক'বলৈ বিচাৰে আৰু অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰে কৃষিখণ্ডলৈ যোগাত্মক পৰিৱৰ্তন কঢ়িয়াই অনাত বিফল হ'ল কৃষিখণ্ডৰ বিকাশ ঋণাত্মকহে হোৱা দেখা গ'ল ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে কৃষিখণ্ডৰ বিকাশৰ হাৰটো কি হ'ল নিম্নগামী হোৱা দেখা গৈছিল এলপিজি নীতি গ্ৰহণ কৰাৰ পৰৱৰ্তী কালত আৰু কৃষিখণ্ডৰ আন্তঃগাঁথনিৰ কাৰণে আৱশ্যকীয় যি বিনিয়োগ সেয়া হ্ৰাস পালে আৰু জলসিঞ্চন গৱেষণা কাৰ্য বজাৰ সংযোগ আদি যিবোৰ দিশত সেউজ বিপ্লৱৰ সময়ত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছিল তেনে দিশসমূহ এলাগী হৈ পৰিল কাৰণ আমি জানো যে সেউজ বিপ্লৱৰ সময়ত চৰকাৰে জলসিঞ্চনৰ কাৰণে যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছিল বা গৱেষণা কাৰ্যৰ যোগেদি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বীজ বা এইবিলাকৰ বিকাশ সাধন কৰা হৈছিল কীটনাশক পতংগনাশক এইবিলাকৰ বিকাশ সাধন কৰা হৈছিল ঠিক তেনেদৰে বজাৰ সংযোগ ব্যৱস্থা আছিল কৃষিখণ্ডত চৰকাৰে যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছিল সেউজ বিপ্লৱৰ সময়ছোৱাত কিন্তু পাছৰ কালত বিশেষকৈ এলপিজি নীতি গ্ৰহণ কৰাৰ পাছৰ কালত কি হ'ল কৃষিখণ্ডৰ এই আন্তঃগাঁথনিৰ কাৰণে যি বিনিয়োগ সেই বিনিয়োগ যথেষ্ট পৰিমাণে হ্ৰাস পালে চৰকাৰৰ যিটো ছাপোৰ্ট গভৰ্ণমেণ্ট ছাপোৰ্ট বুলি কয় সেইটো কমি গ'ল আৰু তেনে দিশসমূহে আচলতে কি হ'ল আমাৰ কৃষিখণ্ডলৈ কিছুমান ঋণাত্মক কথা তাৰমানে ঋণাত্মক বিকাশ কঢ়িয়াই আনিলে আৰু আনহাতে বৰ্ধিত বৈদেশিক প্ৰতিযোগিতায়ো কৃষকসকলক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিলে কাৰণ এতিয়া কি হ'ল বিদেশৰ পৰা সামগ্ৰী আমদানিৰ ক্ষেত্ৰত বাধাসমূহ নোহোৱা কৰা হ'ল তাৰ ফলত বিদেশৰ পৰা যিবিলাক সামগ্ৰী আহে কম দামতে সস্তীয়া যিবিলাক সামগ্ৰী বিদেশৰ পৰা আহে সেই সামগ্ৰীবিলাক আমাৰ যিসকল ক্ৰেতা আমাৰ গ্ৰাহকসকলে ক্ৰয় কৰিবলৈ ধৰিলে তাৰ ফলত আমাৰ যি কৃষকসকলে যিবিলাক সামগ্ৰী উৎপাদন কৰে থলুৱাভাৱে তেনে সামগ্ৰীসমূহৰ বিক্ৰী কম হ'ল চাহিদা কম হ'ল আৰু তাৰ ফলত তেনে প্ৰতিযোগিতাই আচলতে কৃষকসকলক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিলে ঠিক তেনেদৰে ঔদ্যোগিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ ঔদ্যোগিক বিকাশৰ গতিও মন্থৰ হৈ পৰিলে গোলকীকৰণৰ ফলত কম দামী বিদেশী সামগ্ৰীসমূহে বজাৰ ভৰি পৰিলে তাৰ ফলত ঘৰুৱা উদ্যোগসমূহৰ বৃহৎ ক্ষতি হ'ল আৰু বিনিয়োগ হ্ৰাস পালে আৰু উন্নত প্ৰযুক্তিৰ উৎপাদন কৌশল ব্যৱহাৰ কৰা বিদেশী উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ সৈতে আমাৰ ঘৰুৱা উদ্যোগসমূহে বজাৰৰ প্ৰতিযোগিতাত তিষ্ঠি থাকিব নোৱাৰে তাৰ ফলত বহুতো ভালেমান উদ্যোগ মৃত্যুৰ মুখত পৰিলে আমি জানো যে বিদেশী যিবিলাক
উদ্যোগ আছে, বিদেশী যিবিলাক উদ্যোগ আছে, বিদেশী উন্নত দেশৰ উদ্যোগসমূহৰ তাৰ যিটো উৎপাদন কৌশল প্ৰযুক্তি সেইটো যথেষ্ট উন্নত। তাৰ ফলত তেনে উদ্যোগসমূহে কি কৰে, যথেষ্ট কম খৰচতে সামগ্ৰীসমূহ উৎপাদন কৰিবলৈ সক্ষম হয়, আৰু তেনে সামগ্ৰীসমূহ তেওঁলোকে কি কৰে, কম দামতে বিশ্বৰ বজাৰত মুকলি কৰি দিয়ে। এতিয়া কি হ'ল, গোলকীকৰণৰ ফলত কি হ'ল, আমি তেনে কম দামী সামগ্ৰীসমূহ ভাল কোৱালিটিৰ কিন্তু কম দামতে আমি পাওঁ, তেনে সামগ্ৰীসমূহ বিদেশৰ পৰা আমদানি কৰিবলৈ ধৰিলোঁ। তাৰ ফলত আমাৰ যিবিলাক থলুৱা উদ্যোগ আছে, আমাৰ থলুৱা উদ্যোগসমূহে কিন্তু সামগ্ৰীসমূহ কম দামতে বজাৰত উলিয়াই দিবলৈ সমৰ্থ নহয়, কাৰণ আমাৰ উদ্যোগসমূহৰ যিটো প্ৰযুক্তি কৌশল সেয়া উন্নত নহয়। তাৰ ফলত কম দামতে আমি সামগ্ৰীসমূহ বজাৰত উলিয়াই দিব নোৱাৰোঁ। আৰু যিহেতু আমাৰ আমাৰ থলুৱা উদ্যোগসমূহৰ দামটো বেছি তুলনামূলকভাৱে, গতিকে আমাৰ সামগ্ৰীসমূহ কোনেও ক্ৰয় নকৰা হ'ল। তাৰ সলনি বিদেশৰ পৰা যিবিলাক কম দামতে সামগ্ৰী উৎপন্ন হয়, সেই সামগ্ৰীসমূহ আমাৰ গ্ৰাহকসকলে ক্ৰয় কৰিবলৈ ধৰিলে। তাৰ ফলত আমাৰ থলুৱা উদ্যোগসমূহৰ যিটো বিকাশৰ গতি, সেই গতিটো মন্থৰ হ'ল, আৰু আনকি ভালেমান উদ্যোগ মৃত্যুৰ মুখতো পৰিলে। গতিকে এইবিলাকে হৈছে আমাৰ যিটো LPG নীতি, উদাৰীকৰণ, ব্যক্তিগতকৰণ আৰু বিশ্বায়ন বা গোলকীকৰণ, এই নীতিৰ কিছুমান ঋণাত্মক দিশ। So with this, let me conclude today's discussion. ইয়াতে আজি আমাৰ আলোচনাটো সমাপ্ত কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। Thank you.